Welcome to English online class. So, this session we learn about Jamaican fragment. ಜಮೈಕಾದ ಒಂದು ತುಣುಕುವಂಥ ಒಂದು ಗದ್ಯ. ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು 3ನೆಯ ಫ್ರೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಮೈಕನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಫ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ A.L. Hendricks. This prose is written by the A.L. Hendricks. He is a remarkable person and prolific writer. So he was a brilliant person. His attitudes, expressions are deal with in his works. So mainly A.L. Hendricks' works, it's maybe focused on the particular right to equality of the black persons, or so we call that Negro persons or Negroes. They are belong to the South Africa. So black peoples struggling for by the hands of white peoples, by the hands of white peoples. Then when they become get a good educations and financially well-being, so nowadays they are get freedom by the white persons. So now I introduce about the author A.L. Hendricks. So some of his short stories appeared in the issues of the magazine Focus. He published the magazine name Focus. Focus ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್. A.L. Hendricks is belong to West India. Then, and his writings carry the flavor inherent in the Caribbean literature. Yes, genuinely, we remarkable, or we seen this one picture. She was a famous person in Caribbean literatures. He was the most superficial figure in the Caribbean literatures. The story of Jamaican fragment. The story of Jamaican fragments. ಜಮೈಕಾದ ಒಂದು ತುಣುಕು. ಜಮೈಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಮೈಕನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ದ prejudice that almost every person suffers from when it comes to the dominational issues like color, caste and class. So what are the dominational issues or social agitations? So like that, color, caste and class.
ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ಜಮೈಕನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ now we are let's going to what happened in this prose. The author, what will he say that? Yes, Jamaican fragment. Okay, now we are going to study about these lessons. Okay, so this picture, there is a picture, some persons are there. Yes, A.L. Hendrix is narrator and he was a narration these lessons. ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯದ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ A.L. Hendrix. ತಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ತಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ತಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಾಕ್, ಐ ಮೀನ್ಸ್ A.L. Hendrix. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಾಕ್ a half mile from home to the rail track lines in the morning and from the lines to my home in the evening. The walk is pleasant. Yes, A.L. Hendrix is narrated. Yes, he claims every day I walk. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಫ್ ಮೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಟು ದ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಹಾಫ್ ಮೈಲ್, ಅರ್ಧ ಮೈಲಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದ ವಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್. A.L. Hendrix said that it's a pleasant to me. Which one is pleasant to me? Walking. Walking is pleasant to me. ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We are become a healthy persons and strong persons. So still a day, yes, morning to night, we are very active mood when we follow these like things. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಎಸ್, ದಿಸ್ guy is A.L. Hendrix. Yes, now let's move on. You can see on either side red and green roofed bungalows, green lawns and gardens. The exercise is good for me, and now and then I learned something from a little incident. Yes, he was explaining it. You can see on either side red and green roofed bungalows. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಆಚೆಗೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರೂಫ್ಡ್ ಬಂಗ್ಲೋಸ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಎಸ್, ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಯದ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಐ ಎಲ್ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಲರ್ನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಕಲಿತರು? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ? ಎಸ್, ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ about halfway between my front gate and the rail track. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಘಟನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಘಟನೆ ಏನು? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ದೇ ವೇರ್ ಬೋತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಒನ್ ವಾಸ್ 4 years old perhaps, ದಿ ಅದರ್ 5. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ವೇರ್ ಬೋತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವಾಸ್ 4 years, ಮೇ ಬಿ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ 5, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್. ಅವರೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಎಸ್, ದ ಬಿಗರ್ ಆಫ್ 2 was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes. He was definitely a little Jamaican, strong little Jamaican. Yes, he said that. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ದ ಬಿಗರ್ ಆಫ್ ದ 2 was sturdy youngsters. ಇಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವರಿಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತರುಣರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್, ಅವನೇನಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ dark with a mat of coarse hair, with a mat of coarse hair on his head. ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಅಂತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಗಾಯ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ರಿ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್. ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬಿರುಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ, ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಅವನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್, ಜಮೈಕಾದ ಒಬ್ಬ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕನ್. ಜಮೈಕಾ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಬಾಲಕನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದ ಬಿಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the other little fellow was a smaller but also a sturdy. He was white with hazel eyes and light brown hair. In a
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಸ್, he is look like a little fellow was smaller. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಎಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ. ಅವನು ಕೂಡ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ಬಲಿಷ್ಠನಿದ್ದಾನೆ. he was white. ಅವನು ಏನಿದ್ದಾನೆ ರೀ? ವೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. he was a white with hazel eyes ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಕ ಏನಿದ್ದಾವಣ್ಣ, ತಲೆಯ ಕೂದಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಸ್ಟಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ದಟ್ another boy is white. So that is the colors. Then what happened? Both were dressed in blue shirts and khaki pants. They wore no shoes and their feet were muddy. Yes, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ both were dressed in blue shirts. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ಇಬ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ? ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದೇ ವೋರ್ ನೋ ಶೂಸ್. ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ವೇರ್ ಮಡ್ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಳೆಯಾಗೋದ್ರಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೊಳೆಯಾಗೋದು. ಕುದಿಲ್ಗಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕುದಿಲ್ಗಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲು. ಎಸ್, ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ watching them. They played on the game. If it could be called a game, was not elaborate. ಆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಗೇಮ್. ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಚಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅವರನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೆ ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಗೇಮ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗೇಮ್, ಎಸ್, ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬರೇಟ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ and every now and then shouted in commanding tone at his bigger playmate. The little brown boy dragged and quietly behind him and did what he was told. Yes, they are preparing one game. Someone boys is commanding to the another boy. So it's like that a game. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ that boy is a follower of the commandings. Yes, okay. The little white boy walked majestically. ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ, ರಾಜ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? he walked majestically. ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, up and down, and every now and then shouted in a commanding tone. Yes, the white boy is shouting in a commanding tone. ಆಜ್ಞೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಕೂಗಿ ಚೀರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ದ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಯ್, it means a white boy, dragged and quietly behind him and did what he was told. Yes, when
The white boy, what he was told, the Jamaican little boy is followed his commandings. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ನಡೆದದ. ಆ ಒಂದು ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ದ ಬಾಯ್, the white boy said to black boy, pick up that stick. The dark boy figured it out. Yes, what he said, the white boy said, pick up that stick. ಆ ಕೋಲನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಎತ್ತು. Yes, when he was commanding, suddenly a dark boy, yes, picked it up. ಆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, A.L. ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಂಪ್ into the floor. Yes, jump into the flowers. The dark boy jump. Yes, next he also commanding. Yes, he said to jump into the flowers. Yes, the boy is plucked it. Yes, the dark boy jump and plucked the flowers. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿಯ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಪ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ, ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡೋ, ಕೀಳು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನೀರು ತಂದು ಕೊಡು. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ರ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. ಎಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್. The white boy sat down on the lawn. ಆ ಒಂದು ಲಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಗಾವಲು ಒಂದೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾಗ್ತದೆ, he sat down. The dark boy sped up and bought some waters. Then ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ದ A.L. ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಡೊಮಿನೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ಂಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ there is much should be a dominated. Yes, no. Yes, who was amazed it? A.L. ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ was amazed. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಾಬರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. he was shocked. Here before my eyes a white baby, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy, and the little black boy submitted. Yes, because he was a submissive, he didn't active. Why? He commanding to the black persons. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಪ್ಪನೇ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೇಬೀಸ್ was imposing his will upon a little black boy. Yes, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, he possibly took a commandings. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರೀ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್, he was submitted to the
all what he said to the white persons. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಗಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಓನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.